Hello everyone, welcome back to another session of our English class. Today I'm gonna talk about an interesting subject. Are you interested in adjectives? So, ed or ing? That's the problem. Let's see today's episode. امروز یک بار دیگه میخوایم گریزی بزنیم به صفت‌ها. دیگه قطعاً الان همتون صفت رو به انگلیسی برای من تعریف میکنید و کلی هم مثال میزنید. خودتون دیگه معلمین. So, adjective is a word that describes a noun. It gives more information about a noun in terms of size, height, or other quality. Look at the first example. Sam lives in a city. In this sentence, city is a noun. We don't have any information about the city. This sentence is just a basic sentence that tells us that Sam lives in a city, but we don't know what kind of a city. Here comes the adjective in the second example. Sam lives in a big city. You see that the adjective big, which comes before the noun city, gives us more information about the size of the city. Or in the third example, Sam lives in a beautiful city. Here, beautiful shows the quality of the word city. خب، یک بار دیگه هم تکرار میکنم براتون. همونطور که میدونید صفت‌ها کلمه هایی هستن که اسم‌ها رو توصیف میکنن و اطلاعات بیشتر در مورد اسم به ما میدن. اطلاعات از قبیل اندازه و رنگ و جنس و طول و عرض و ارتفاع و غیره و کیفیت اون چیز. خب در جمله اول ما کلمه سیتی رو داریم، توضیح خاصی در موردش نداریم، ولی در جمله دوم و سوم با آوردن صفت بیگ در واقع سایز شهر رو مشخص کردیم، با آوردن صفت بیوتیفول یک کوالیتی برای این شهر گفتیم. پس در اینجا از صفات استفاده کردیم. در درس پسوندها هم دیدید که ما یک سری از صفات رو با اضافه کردن suffixes یا پسوندها به آخر اسم یا فعل می ساختیم و قاعده‌مند بودن. There are two other types of adjectives that we can make from a verb by adding ed or ing. They can be sometimes a little confusing. And today's lesson, we are gonna talk about these ed or ing adjectives. خب امروز پس میخوایم تفاوت صفت‌هایی که ed داره آخرشون یا ing داره رو با هم مرور کنیم برای اینکه براتون کاملا مطلب جا بیفته. و این بخش رو در واقع دوستان زیادی ازم خواستن که براتون توضیح بدم. پس با دقت با من همراه باشید تا ادامه درس رو ببینید. این مثالی که پای تخته نوشتم رو با دقت ببینید و برای خودتون هم حتما یادداشت کنید. میتونید تصویر رو پوز کنید یا اسکرین شات بگیرید و بعد بنویسید حتما این رو. Yesterday, I watched an interesting film about football. I am very interested in football. Jane didn't like the film. She was bored. She thinks that football is boring. Look at the underlined adjectives. We have interesting, interested, bored, boring. Interesting and interested are both adjectives. They both come from the verb interest. Interest یعنی جالب بودن. صفت interesting یعنی چیزی که جالبه و interested یعنی علاقه‌مند بودن به یه چیزی. هر دوتاشون از فعل interest گرفته شدن با اضافه کردن ing و ed. Bored and boring are also adjectives. They are formed by adding ed and ing to verb bore, to bore, B-O-R-E. خب فعل to bore
به معنی خسته کردن، ملال آور بودن، حوصله سربر بودن هست و با اضافه کردن ed و ing ما دو تا صفت bored و boring رو داریم. خب حالا امروز کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ این که براتون توضیح بدم که کی ما از صفت‌های ing دار استفاده میکنیم و کی از صفت‌های ed دار. قطعاً وقتی دو مدل از یه چیزی داریم پس کاربرد متفاوتی باید داشته باشه دیگه. خب تخته رو پاک میکنم و در بخش بعد براتون توضیح میدم. ing adjectives. ing adjectives are adjectives that are formed from a verb by adding ing to the end of it. An ing adjective describes the source of the feeling or describes the cause of the feeling. خب صفت‌هایی که ing دارن در واقع از افزودن یا اضافه کردن ing به آخر فعل ساخته میشن. صفت‌هایی هستن که منشأ اون احساس رو نشون میدن یا علت، اون چیزی که باعث شده یه احساسی به وجود بیاد رو به ما نشون میدن. They can describe a place, a thing or a person. خب صفت‌هایی که ing دارن میتونن هم مکانها رو، هم اشیاء رو، هم افراد رو یا هم موجودات زنده جاندار رو میتونن توصیف کنن. پس برای توصیف همه چی میتونیم به کار ببریم. به این سه تا مثال نگاه کنید. We can say the city is interesting. London is exciting. London is a city. The city is interesting. The city is exciting. The city is boring. خب interesting به معنی جالب هست. از فعل interest میاد. interest به معنی جلب توجه کردن، علاقه‌مند کردن هست. خب پس اینجا اون چیزی که به ما اون احساس جالب بودن رو دست میده چی هست؟ سیتی هست. پس این صفت در واقع منبع اون احساس رو به ما نشون میده. The city is interesting. The book is interesting. اون کتاب جالبه. کتاب اون منبعی هست که توجه و علاقه من رو جلب کرده و من میخوام بخونم تا انتها. So the book is interesting. Or we can say John is interesting. My friend is interesting. He's an interesting person. اون آدم جالبیه. دوست داریم باش وقت بگذرونیم. شخصیتش جوریه که ما رو علاقه‌مند میکنه. پس در تمام اینها ما منبعی که به ما اون احساس رو القا میکنه یا علتی که اون احساس در ما به وجود میاد رو با استفاده از صفت interesting نشون میدیم. فقط interesting نیست، با استفاده از صفت ing دار. It can be boring, exciting, frightening, whatever. All adjectives that end in ing can be used in this place. So I'll clean the board and we are going to see ed adjectives. بچه‌ها به ing adjective ها یعنی adjective ها، صفت هایی که از اضافه کردن ing به فعل درست شدن میگیم present participle. همونطور که در simple present ما to be میذاریم و ing دیگه. پس صفت هایی که ing دارن میشن present participle. صفت هایی که ed داره آخرشون یعنی از اضافه کردن ed به فعل درست میشن بهشون میگیم past participle که همون قسمت سوم فعل هست در واقع. So ed adjectives describe the person or the animal. I want to say they describe the living things. Who has the feeling? They are used to explain how a person or a living thing feels. خب صفت ed دار صفتی هست که برای توصیف موجود زنده به کار میره. چرا موجود زنده؟ چون باید موجود زنده موجودی باشه که بتونه حس کنه، احساس داشته باشه. پس این صفت در مورد اون احساسیه که به ما دست میده. بنابراین ما صفتایی که ایدی داره رو نمیتونیم برای غیر جاندار و موجودی که حس نداره به کار ببریم. مثلا نمیتونیم بگیم که یک صندلی اکسایتد، صندلی هیجان زده نمیشه که، یا یک صندلی مثلا بورد، صندلی خسته نمیشه از اینکه یه جایی باشه. ولی
excited به معنی هیجان زده، bored به معنی خسته یا حوصله سر رفته. اینا به انسان یا میتونه حتی به حیوان برگرده که احساس داری. Now, look at these two examples. Mark is excited because he's going to London next week. خب مارک هیجان زده است. این فیلینگیه که مارک داره، احساسیه که مارک داره در درونش حس میکنه یا داره نشون میده. چرا هیجان زده است؟ Because he's going to London next week. Because London is an exciting city. لندن یک شهر هیجان انگیزه. پس مارک هیجان زده شده. پس ایدی اون احساسیه که مارک گرفته، ولی آینجی در مورد چی بود؟ اون منبعیه که باعث شده مارک این احساس بهش دست بده. The dog was very excited when it saw Mark. میگه سگه خیلی هیجان زده شده بود وقتی مارک رو دید. خب سگ هم احساسش رو نشون میده، میتونه بترسه، میتونه هیجان زده بشه دیگه. پس باز اینجا احساس هیجان زدگی به این موجودی که اونو حس میکنه برمیگرده. یک بار دیگه میگم ادجکتیو ها یا صفت هایی که آینجی دارن منبع احساس رو نشون میدن. میتونه در مورد بیجان به کار بره یا جاندار. یه آدم میتونه اینترستینگ باشه، یه کتاب میتونه اینترستینگ باشه. ولی صفت هایی که ایدی دارن برای موجودات جانداری که میتونن احساس کنن به کار میره، چون حس اون طرف رو نشون میده. بنابراین یک شخص میتونه excited باشه، هیجان زده باشه، ولی یه شهر نمیتونه هیجان زده باشه چون احساسی نداره. خب برای اینکه دیگه کامل تو یادتون بمونه میخوام دو تا صفتی که از فعل frighten به معنی ترسوندن رو میتونیم بگیریم بهتون نشون بدم. When I'm frightened, I look like this. I'm frightened, ترسیدم. When I'm frightening, I look like this. Okay? I hope you will remember this. Now, I'll clean the board and I'll lead a very short list of some of the verbs with their ing and ed adjectives. خب در این قسمت من براتون یه تعدادی فعل به همراه صفت ing دار و صفت ed دارش رو گفتم. فقط میتونید معنی اینها رو از دیکشنری پیدا کنید و با هر کدوم برای خودتون یک جمله بسازید. Amuse. We can get amusing and amused. Annoy. Annoyed. Annoying. Bore. Bored, boring. Confuse, confused, confusing. Disappoint, disappointed, disappointing. Depress, depressed, depressing. Excite, excited, exciting. Frustrate, frustrated, frustrating. Frighten, frightened, frightening. Interest, interested, interesting. Shock, shocked, shocking. Surprise, surprised, surprising. Tire, tired, tiring. Worry, worried, worrying. بعد از اینکه درس رو خوندید حتما به تمرین‌های درس هم جواب بدید تا کاملا با کاربرد صفت‌های ing دار و ed دار آشنا بشید و براتون کاملا این مطلب جا بیفته. این هست درس امروز. امیدوارم که کاملا براتون جا افتاده باشه مطلب و دیگه مشکلی در استفاده از صفت‌های ing دار و ed دار نداشته باشید. تا برنامه دیگه, take good care of you and goodbye.